آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں محمد عمار۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے سال 2020 کے پدم ایوارڈز عطا کیے ہیں۔ سابق مرکزی وزیروں ارون جیٹلی، جارج فرنانڈیز اور سشما سوراج کو پدم وبھوشن سے بعد از مرگ سرفراز کیا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج سے پہر مہاراشٹر میں 2 اہم شاہراہوں کو 4 لین کا بنائے جانے کے کام کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ ملک میں اب تک 108 کروڑ 51 لاکھ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ صحت یاب ہونے کی شرح 98.24% ہے۔ NDRF نے تمل ناڈو میں شدید بارش کی پیشگوئی کے پیش نظر وہاں 4 ٹیمیں متعین کی ہیں، اور منیکا بترا اور ارچنا کامت کی بھارت کی ٹیبل ٹینس جوڑی نے سلووینیا میں خواتین ڈبلز کا ٹائٹل جیتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، بھارت نے کووڈ سے بچاؤ کے 100 کروڑ ٹیکے لگا کر تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا ہے۔ آکاشوانی ان سبھی ڈاکٹروں، نرسوں، پیش رہنے والے کارکنوں اور ان تمام لوگوں کو سلام پیش کرتا ہے جنہوں نے ٹیکہ لگوایا اور اس کامیابی کو ممکن بنایا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کووڈ کے خلاف لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ آپ سے اپیل ہے کہ جلد سے جلد دونوں ٹیکے لگوائیں، غفلت نہ برتیں اور یہ 3 آسان طریقے اپنائیں۔ چہرے پر ماسک لگائیں، 2 گز کی دوری برقرار رکھیں اور ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ سابق مرکزی وزیروں ارون جیٹلی، جارج فرنانڈیز اور سشما سوراج کو پدم وبھوشن سے بعد از مرگ سرفراز کیا گیا ہے۔ کلاسیکی گلوکار پنڈت چھنو لال مشرا کو بھی ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے آج راشٹرپتی بھون میں اعزاز دیے جانے کی تقریب میں 2020 کے پدم ایوارڈز عطا کیے۔ ارون جیٹلی کی اہلیہ سنگیتا جیٹلی اور سشما سوراج کی بیٹی بانسری سوراج نے صدر جمہوریہ سے یہ ایوارڈز حاصل کیے۔ بیڈمنٹن کھلاڑی PV سندھو کو پدم بھوشن سے سرفراز کیا گیا۔ اس کے علاوہ جن ممتاز شخصیات کو پدم شری ایوارڈز عطا کیے گئے ان میں خواتین کی ہاکی ٹیم کی کپتان رانی رام پال، گلوکار عدنان سمیع، طبی تحقیق کی بھارتی کونسل ICMR کے سابق اعلیٰ سائنسداں ڈاکٹر رمن گنگا کھیدکر، ایئر مارشل ڈاکٹر پدم بندوپادھیائے اور اداکارہ کنگنا رناوت شامل ہیں۔ سرکار نے 2020 میں یوم جمہوریہ سے قبل 141 پدم ایوارڈز کا اعلان کیا تھا۔ یہ فہرست 7 پدم وبھوشن، 16 پدم بھوشن اور 118 پدم شری ایوارڈز پر مشتمل ہے۔ مہاراشٹر کے پنڈھرپور میں عقیدت مندوں کی آمد و رفت میں آسانی کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی شری سنت گیانیشور مہاراج پالکھی مارگ قومی شاہراہ نمبر 965 کے 5 سیکشن اور شری سنت توکارام مہاراج پالکھی مارگ قومی شاہراہ نمبر 965G کے 3 سیکشنز کو 4 لین بنانے کے کام کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ یہ تقریب آج سے پہر 3:30 بجے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے منعقد کی جائے گی۔ پالکھی جانے والے پیدل راستوں کی تعمیر ان قومی شاہراہوں کے دونوں طرف کی جائے گی، جس سے عقیدت مندوں کو کسی رکاوٹ کے بغیر اور حفاظت کے ساتھ آنے جانے کا راستہ فراہم ہو جائے گا۔ پنڈھرپور واری مہاراشٹر کی سالانہ یاترا کی ایک قدیم روایت ہے، جس میں ریاست کے مختلف حصوں سے عقیدت مند کئی روز تک پیدل چل کر پنڈھرپور کے وٹھوبا مندر پہنچتے ہیں اور اشدھی ایکادشی کے موقع پر دیوتا کے درشن کرتے ہیں۔ سبھی ذاتوں اور مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے عقیدت مند اس سالانہ یاترا میں شرکت کرتے ہیں۔ ایک اور یاترا کارتک مہینے میں منعقد ہوتی ہے، جو کارتک ایکادشی کے موقع پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ عقیدت مندوں کو ابھی سڑکوں پر بڑھتے ٹریفک کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یاترا کے دوران حادثات ہوتے رہتے ہیں، لیکن پالکھی مارگ کی ترقی اور روڈ پروجیکٹوں کی جدید کاری کے بعد اب عقیدت مندوں بحفاظت پیدل چل کر پنڈھرپور پہنچ سکیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے BJP کے آزمودہ کار رہنما LK اڈوانی کو آج ان کی سالگرہ پر مبارکباد پیش کی ہے۔ انہوں نے جناب اڈوانی کی طویل اور صحت مند زندگی کے لیے دعا کی ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ لوگوں کو بااختیار بنانے اور ثقافتی شان کو بڑھانے کے لیے جناب اڈوانی نے جو کام کیا اور کوششیں کی ہیں، ملک انہیں کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جناب اڈوانی کو ان کے علم اور دانشورانہ صلاحیت اور مہارت کے لیے احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ بعد میں جناب مودی، نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو، مرکزی وزیر راجناتھ سنگھ اور امت شاہ نیز BJP صدر JP نڈا،
जनाब आडवाणी से कौमी राजधानी में उनकी रिहाइशगाह पर मिलने गए और उनकी सालगिरह पर उन्हें मुबारकबाद दी। जनाब आडवाणी 1980 में भारतीय जनता पार्टी के क़याम के बाद से सबसे तवील अरसे तक पार्टी के सदर के ओहदे पर फाइज रहे। वो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में नायब वजीर आजम थे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पूरे मुल्क में टीके लगाने की मुहिम के तहत अब तक 108 करोड़ 51 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में ही कोविड के लगभग 11,451 नए मामलात सामने आए और 13,200 से ज्यादा अफराद शिफायाब हुए। इस तरह अब तक मजमूई तौर पर 3 करोड़ 37 लाख 63,104 अफराद रूबसेहत हो चुके हैं। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में कोविड मरीजों के सेहतयाब होने की शरह 98.24% है। मुल्क में सरेदस्त 1,42,826 मरीज जेर इलाज हैं। इधर अब तक 61 करोड़ 60 लाख से ज्यादा कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं। मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के बटमालू इलाके में कल रात दहशतगर्दों ने एक पुलिस एहलकार को गोली मारकर हलाक कर दिया। पुलिस जराये के मुताबिक तौसीफ अहमद नाम के पुलिस एहलकार को बटमालू के SD कॉलोनी इलाके में गोली मारी गई। उन्हें फौरन ही नजदीक के अस्पताल ले जाया गया, अलबत्ता वहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस वाक़े की सख्त मजम्मत की है और इसे एक बुज़दिलाना हरकत करार दिया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि इस हमले के लिए जिम्मेदार अनासिर को बहुत जल्द कानून की गिरफ्त में लिया जाएगा। उन्होंने मारे गए पुलिस एहलकार के कुंबे से ताज़ियत का भी इजहार किया। CRPF ने छत्तीसगढ़ के सुकमा में फोर्स के एक जवान के हाथों अपने साथियों को हलाक करने के वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दिया है। ये वाक़या सुकमा जिले में मरईगूदा थाने के तहत आने वाले इलाके के एक कैंप में कल रात पेश आया था, जिसमें एक जवान ने CRPF कैंप पर गोलियां चलाई, जिससे 4 जवान मारे गए जबकि 3 जख्मी हुए। पंजाब के वजीर आला चरणजीत सिंह चन्नी ने पेट्रोल की कीमत 10 रुपये जबकि डीजल की 5 रुपये फी लीटर कम करने का ऐलान किया है। इन नई कीमतों का इतलाक कल आधी रात से हो गया है। काबीना मीटिंग के बाद वजीर आला ने चंडीगढ़ में कहा कि पेट्रोल पर वैट अब 27.27% से कम करके 15.15% कर दिया गया है, जबकि डीजल पर यह 17.57% से घटाकर 10.91% कर दिया गया है। जनाब चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि इस फैसले से खित्ते में मरकज के जेर इंतजाम इलाके चंडीगढ़ को छोड़कर पंजाब में पेट्रोल की कीमतें सबसे कम हो गई हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 4 रोजा छठ पूजा तकरीबात आज रिवायती नहाए खाए तकरीब के साथ शुरू हो गई हैं। जुमेरात को तुलुए आफ्ताब की पूजा के साथ ये तकरीबात इख्तिताम पजीर होंगी। छठ पूजा में सूर्य देवता की पूजा की जाती है और कुर्रे अर्ज पर जिंदगी गुजारने में उनकी मदद के लिए उनका शुक्रिया अदा किया जाता है। कुदरती आफात से निपटने वाली कौमी अथॉरिटी NDRF ने तमिलनाडु में महकमे मौसमियात की तरफ से अलर्ट जारी किए जाने के बाद पेशगी तौर पर अपनी 4 टीमें तैनात कर दी हैं। अलर्ट जारी किए जाने के बाद मालिया इंतजामिया के रियासती कमिश्नर ने इसकी दरखास्त की थी। महकमे मौसमियात की तरफ से चौकसी का ये ऐलान खलीज बंगाल पर हवा के कम दबाव के बारे में जारी किया गया था। दिल्ली में हवा का मेयार कुछ बेहतर हुआ है। कौमी राजधानी में हवा की क्वालिटी का इशारिया शदीद के जुमरे से अब बहुत खराब के जुमरे में आ गया है। फिजाई आलूदगी पर कंट्रोल से मुतालिक मरकजी बोर्ड के आदादोशुमार से जाहिर होता है कि दिल्ली में सुबह 7 बजे हवा की क्वालिटी का इशारिया 384 पर था, जबकि कल ये 428 था, जो शदीद के जुमरे में आता है। टेबल टेनिस में भारत की मनिका बत्रा और अर्चना गिरीश कामत की जोड़ी ने स्लोवेनिया के शहर लास्को में WTA कंटेंडर टूर्नामेंट में खवातीन के डबल्स का टाइटल जीत लिया है। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने साल 2020 के पद्म अवार्ड अदा किए हैं। साबिक मरकजी वजीरों अरुण जेटली, जॉर्ज फर्नांडिस और सुषमा स्वराज को पद्म विभूषण से बाद अजमर्ग सरफराज किया गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दोपहर महाराष्ट्र में 2 अहम शाहराहों को 4 लेन का बनाए जाने के काम का संग बुनियाद रखेंगे। मुल्क में अब तक 108 करोड़ 51 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। NDRF ने तमिलनाडु में शदीद बारिश की पेशगोई के पेश नजर वहां 4 टीमें मुतय्यन की हैं और मनिका बत्रा और अर्चना कामत की भारत की टेबल टेनिस जोड़ी ने स्लोवेनिया में खवातीन डबल्स का टाइटल जीता है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।